रायचूर शहर में एलबीएस नगर के बिल्कुल करीब निहायत ही बेहतरीन मुकाम पर तामीर की जा रही है एपीआर टाउनशिप, जहां पर प्लाट इंतहाई वाजबी दामों में मिल रहे हैं। तो फिर रायचूर शहर में बन रही हाईफाई एपीआर टाउनशिप में अपनी प्लाट आज ही बुक कीजिए। कॉन्टैक्ट के लिए फोन नंबर है 9611689401। एक और फोन नंबर है 9242466207। ऑफिस का पता है एपीआर टाउनशिप, बिलो आरएनआर होटल, संतोषी होटल कॉम्प्लेक्स, अपोजिट एसकेएलएस होटल, टिपू सुल्तान चौक, गौशाला रोड, रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सिंधनूर शहर में कुरान परवचना यानी कुरान की तालीमात को आम करने के लिए आज एक जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया। ये जुलूस सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मस्जिद हुदा पटेल वाड़ी से निकलकर मेन रास्तों से गुजरता हुआ वार्ड नंबर 1 से 5 तक में गश्त करता रहा। ये जुलूस यानी पदयात्रा दरअसल कुरान परवचना प्रोग्राम के प्रचार के लिए यानी उसके तशहीर के लिए मुनक़िद की गई थी। प्रोग्राम के आगाज में हाफिज सैयद उसामा ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मोहम्मद कुन्नी ने शिरकत की और वही इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कुरान की तालीमात और तर्जुमा बयान करेंगे। इस मौके पर कुरान प्रवचना प्रोग्राम की इस्तकबालिया कमेटी के एजाजी सदर वेंकटराव नाडगौड़ा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी का वाक़ा पेश आया है, जिससे सारी इंसानियत का सर शर्मसार हुआ है, लिहाजा कुरान की तालीमात को समझने और उसके अमन के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर कहा गया कि मई के 2, 3 और 4 को ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें शिरकत के लिए सोमन गौड़ा बादरली ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर साबिका वजीर वेंकटराव नाडगौड़ा ने सफ़ेद परचम लहराते हुए अमन और शांति का पैगाम दिया। पंपन गौड़ा बादरली और सोमन गौड़ा बादरली ने कबूतर उड़ाते हुए अमन का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में हुसैन बादशाह ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। प्रोग्राम के दौरान कश्मीर के वाक़े में मरने वालों की शांति के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस पदयात्रा में तशहीरी गाड़ी यानी प्रचार वाहन का भी इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर इस्तकबालिया कमेटी के सदर एन शरणेगौड़ा, जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहम्मद हुसैन, मल्लिकार्जुन पाटिल, पंपन गौड़ा बादरली, हम्पैया स्वामी सालीमठ, विश्वनाथ माली पाटिल, नबी साहब, जिलानी पाशा, गोविंद राव, हनमेश, शिव मेटी, करीम साहब, पाशा, एसपी टेलर, शरणेगौड़ा, तेंगिनकाई, जाफर अली जागीरदार, मोहम्मद अली, मुर्तुजा, बाबर बेग और दीगर कई अफराद मौजूद रहे। ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಪನಗೌಡ ಬಾದರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗವಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧನ್ಯವಾದ। 2, 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು 3 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 3 ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಕುರಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಥ
ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂದೇಶಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾತಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾವೇನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.